بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بغداد کے شاہ ہیں، تمام ولیوں کے ولی ہیں، پیرانے پیر ہیں، اور وہی غوث اعظم دستگیر ہیں. حضور غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 91 سال آپ نے عمر پائی، لیکن کیا عمر تھی، کیا جوانی تھی کہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے ان کے پاکیزہ کردار پہ. حضور غوث پاک نے 91 سال عمر جو پائی، اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت میں پوری زندگی گزاری. جیسے حضور نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل اللہ کے نبیوں نے خوشخبریاں سنائی کہ حضور آئیں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، ایسی میرے غوث کی آمد سے قبل اللہ کے ولیوں نے خوشخبریاں سنائی. اللہ کے بڑے بڑے ولیوں نے ڈنکے بجائے. حضور غوث اعظم وقت گزرتا گیا، جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، کچھ وقت گزرا تو آپ کی جو ولایت تھی وہ عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگی. سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ پیرانے پیر ہے، غوث اعظم دستگیر ہے. جب وقت گزرا، ایک وقت آیا کہ آپ کے مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا غوث، آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب ہوا، کب معلوم ہوا؟ حضور غوث پاک فرمان لگے، جب میں 10 سال کا تھا مجھے میری ماں نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد بھیجا. جب میں مسجد گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ پوری مسجد بچوں سے بھری ہوئی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو میں نے خود سے کہا کہ جب تک اس مسجد میں نہیں بیٹھوں گا جب تک جگہ خالی نہیں ہوگی. اب عام لوگ نہیں تھے، خاص و خاص تھے. لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی، بچوں جگہ چھوڑ دو، زمانے کا غوث آ گیا ہے، زمانے کا غوث آ گیا ہے. حضور غوث پاک میں مسجد میں بیٹھے، ابھی کم عمر ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے ہٹ گیا. والد چھوڑ کے دنیا چلے گئے. تربیت اور تعلیم کے لیے والدہ نے بڑا ساتھ دیا. گیلان شہر میں 17 سال تک آپ نے مختلف مدارس میں علم حاصل کیا اور 7 سال کی عمر میں میرے غوث اعظم نے پورا قرآن پاک اپنے دل میں نقش کر لیا، پورا قرآن پاک نقش کر لیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہل چلا رہا تھا، کاشتکاری کر رہا تھا، تو بیل نے پیچھے مڑ کے میری جانب دیکھا اور انسان کی زبان میں مجھ سے کہا، عبد القادر، اللہ نے تمہیں کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے. فرماتے یہ بات سنی، دل میں خوف پیدا ہوا. اپنے گھر آیا، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا. اللہ نے تمام حجابات، تمام پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے. میں نے اپنے گھر کی چھت پہ سے میدان عرفات میں حاجیوں کے ہجوم کو دیکھ لیا. حاجیوں کے ہجوم کو میں نے دیکھا، دل پہ اثر ہوا. اپنی والدہ کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کی، اماں مجھے بغداد جانا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. ماں نے وجہ پوچھی، بیٹا کیوں بغداد جانا چاہتے ہو؟ تو فرماتے کہ میں نے پورا قصہ بیان کیا. میری ماں نے روتے ہوئے مجھے اجازت دے دی اور ایک نصیحت کی، عبد القادر میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور تم بغداد جاؤ، لیکن یہ نصیحت میری نوٹ کر لو، زندگی کے کسی موڑ پر جھوٹ نہ بولنا، بس سچ کے دامن کو تھام کے رکھنا. تمہارے نانا صادق اور امین تھے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تم بھی اپنی زندگی بسر کرنا. اور 40 دینار حضور غوث پاک کی ویسٹ کوٹ میں سی دیے. حضور غوث پاک ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی جانب روانہ ہوئے. ماں نے کہا، بیٹا عبد القادر، ہو سکتا ہے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو. اس کے بعد حضور غوث پاک اپنی والدہ سے نہیں ملے، آپ بغداد روانہ ہوئے. ہمدان سے آگے ایک جنگل آیا جہاں پر ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا، پورا قافلہ لوٹ لیا. جب ایک ڈاکو حضور غوث پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، 40 دینار. بڑا حیران ہوا، اپنے مالک کے پاس لیا
उस मालिक जो डाकू था उनका, उसने भी ये सवाल किया, बेटा क्या है तुम्हारे पास? आपने फरमाया 40 दिनार। कहते हैं निकालो। आपने वेस्ट कोट उतारी और जो माँ ने अपने खूबसूरत हाथों से टाके लगाए थे उन टाकों को तोड़ने लगे। कुर्बान जाए, बज़ाहिर तो हुजूर गौसे पाक टाके तोड़ रहे थे, लेकिन दर हकीकत डाकुओं की किस्मत को जहन्नम से तोड़कर जन्नत के साथ जोड़ रहे थे। आपने टाके तोड़े, 40 दिनार निकाल के सामने रख दिए। बड़ा हैरान हुआ। कहते बेटा झूठ बोल सकते थे, पैसे छुपा सकते थे, सच क्यों बोला? हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, मेरी माँ ने मुझे घर से निकलते वक्त तलकीन की थी, अब्दुल कादिर जान जाती है तो जाए, लेकिन झूठ न बोलना। मैं दौलत कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता, अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता। और आज हम अपनी वालिदा की बात मानना छोड़ चुके हैं, अपने वालिद का अदब करना छोड़ चुके हैं। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, उस डाकू की ये जो बात थी हुजूर गौसे पाक की, उसके दिल पे लगी। अर्ज करता है, बेटा तुम अपनी माँ को नाराज नहीं कर सके, सिर्फ माँ को नाराज नहीं कर सके, और हमें जिंदगी गुजर गई उस अल्लाह को नाराज करते हुए, 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले करीम रब को नाराज करते हुए। बेटा सारी बात छोड़, ये बता हमें तौबा मिल सकती है, हम भी माफ किए जा सकते हैं? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, हाँ अगर आज भी तौबा करो वो तो करीम तुम्हें माफ फरमा देगा। देखा 7 डाकुओं ने हुजूर गौसे पाक के दस्ते मुबारक पर तौबा की और सारे वक्त के वली बन गए, सारे वक्त के वली बन गए। हुजूर गौसे पाक ने मोहब्बत से अपना बनाया। हुजूर गौसे पाक बगदाद पहुंचे, मशहूर और मारूफ उलमा किराम से आपने इल्म हासिल किया। आप फरमाते हैं, एक दफा मैं मैदान में गया, जब मैं मैदान में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, पानी वहां मौजूद नहीं है, प्यास बहुत लगी। इतने में एक आसमान पे एक बादल का टुकड़ा आया और उसमें से छमछम पानी बरसा, मुकम्मल सैराब हो गया, और उसमें से एक रोशनी जाहिर हुई और आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, माज़अल्लाह मैं तेरा रब हूं और तू मेरा मकबूल बंदा है, अब तेरे लिए तमाम हराम चीजों को मैंने हलाल कर दिया है। आप समझ गए कि शैतान का हमला है। आपने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो रोशनी खत्म हुई, बादल खत्म हुआ, शैतान अपनी असली रूप में आगे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, अब्दुल कादिर आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, वरना 70 औलिया किराम को मैंने इसी तरह गुमराह किया है। कुर्बान जाए अब्दुल कादिर जिलानी पर। आप फरमाने लगे, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, जाते जाते फिर धोखा देता है, फिर मुझे दूर करना चाहता है रब से। आपने फरमाया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है, मुझे खुदा के फजल ने बचाया है। और शैतान एक बार फिर नाकाम हुआ, फिर दौड़ गया, फिर चला गया। हुजूर गौसे पाक जब अल्लाह ने इतना बुलंद आपको रोशन एक फ्यूचर अता फरमाया, आपको बड़ी इज्जत अता फरमाई, पहली मर्तबा आप मिंबर पर बैठे। बगदाद के लोग कहते हैं कि हमने फजाओं में आवाज सुनी, बगदाद वालों चलो जामिया मस्जिद बगदाद चलो, अब्दुल कादिर जिलानी का वस बयान सुन ले। फजाओं में ये आवाजें थी, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, मेरा अब्दुल कादिर बयान फरमाएगा, तुम जाके इनके चर्चे आम करो। तमाम लोगों ने दौड़ लगा दी जामिया मस्जिद बगदाद की जानिब। जब बगदाद पहुंचे, मस्जिद पहुंचे, तो देखा हुजूर गौसे आजम पिराने पीर, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें है दोनों जहां में सहारा गौसे आजम का, खुदा देगा मुरादी हश्र में ये कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। हुजूर गौसे आजम फरमाते, जब मैं मिंबर पर बैठा नजर उठाई तो दाएं बाएं लोग, पूरी मस्जिद लोगों से भर गई, आंखें बंद की और जहां जोर चलता था वहां चलाया। अल्लाह की बात में अर्ज करते हैं, अल्लाह आज ऐसा बयान करने की तौफीक दे कि जो भी आया है ना वो खाली हाथ ना जाए, फैज लेकर जाए। हुजूर गौसे पाक की बज़ाहिर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। क्या देखते हैं? आमना के लाल मासूम आमना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आका करीम ने फरमाया, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। फरमाते मैंने मुंह खोला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। हुजूर तशरीफ ले गए। अभी हुजूर गए थे, मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ ले आए। मौला अली आए और वही हुकुम, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। फरमाते मैंने मुंह खोला। 6 मर्तबा मौला अली ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। मौला अली जाने लगे तो मैंने अर्ज की, या अली, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने 7 मर्तबा और आपने 6 मर्तबा।
حضور کی برابری کرتے جائیں کہ اللہ سے مولا لے کے آپ فرمانے کے عبد القادر وہ آقا ہے میں ان کا غلام ہوں، وہ آقا ہے میں ان کا غلام ہوں، میں ان کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر ایک امتی ہو کے ان کو ناپے، ایک امتی ہو کے کہے کہ حضور کو اتنے غیب ہے نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اس کو سوچنا چاہیے. اور جس نبی نے پوری زندگی تیرے نام کر دی تو اس کو توڑ رہا ہے، تو اس کی شانوں کو گر رہا ہے. اللہ نے میرے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.